ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ተከታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ኮርስ ስታፊንግ ፋንክሽን በተመለከተ ለኤግዚት ኤግዛም ሊያዘጋጃችሁ የሚችሉ ጥያቄዎችን እና መልሶቻቸውን ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ትንሽ ጠፍቼ ስለነበረ ጠፋ በሰላም ነው እያላችሁ በውስጥ መስመርም እንዲሁም ደግሞ በኮመንት ስትጠይቁኝ ለነበራችሁ ይሄው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ነባሮቹ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት ላይክ በማድረግ እንድትደግፉኝ እየጠየቅኩኝ አዳዲሶቹ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የማልፈው። የመጀመሪያው ጥያቄ ዳሽ ኢዝ the process of identifying human resource need, procuring the necessary employees, training, utilization, and then separation of those employees. A. Planning, B. Staffing, C. Organizing, D. Controlling. The answer is choice B. እንግዲህ እንደምታውቁት managers perform 5 manager function: planning, organizing, staffing, leading, and then controlling. አንዳንድ መጽሐፎች ላይ በአራት ብቻ ይከፍሏቸዋል: ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ሊዲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ። ስታፊንግን ጀስት ነው ከኦርጋናይዚንግ ጋር መርጅ ስለሚያደርጓቸው ነው ስለሚያደርጉት ነው። እና እዚህ ጥያቄ ላይ የተጠየቃችሁት ምንድነው? ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ አይደንቲፋይንግ ሂውማን ሪሶርስ ኒድ፣ የሚያስፈልገንን የሰው ኃይል ወይም ሀብት የምንለይበት፣ ከዛ የሚያስፈልገንን የሰው ኃይል የምናሟላበት፣ እንደን ተገቢውን ስልጠና የምንሰጥበት፣ ሰራተኞቻችን በአግባቡ የምንይዝበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከሰራተኞቻችን ጋር በአንድም በሌላ መልኩ ልንለያይ እንችላለን። ይሄን ሂደት ምን እንለዋለን? ሶ ዲስ ማኔጀር ፋንክሽን ኢዝ ኮልድ ስታፊንግ ፋንክሽን። there are 4 major issue here. አንደኛው human resource planning ነው፣ የሰው ሀብት እቅድ። the other one is procuring or obtaining necessary human resource፣ የሚያስፈልገንን የሰው ኃይል ማሟላት ማግኘት ነው። ሌላኛው ሜንቴኒንግ ኤንድ ዩቲላይዜሽን ነው፣ ሰራተኞችን በአግባቡ መያዝ። and the last one is separation. So staffing function include these 4 elements. The second question, which one of the following is not a function of human resource procurement? እንግዲህ እዚህ ጋር ለመግለጽ እንደሞከርኩት 4 ዋና ዋና ኤሌመንቶች አሉ in staffing function: human resource planning, procurement, maintenance and utilization, and the last one is separation. So here it says, which one of the following is not the function of human resource procurement, or it's not the part of obtaining human resource? A. Human resource planning, B. Recruitment, C. Selection, D. Training and development. The answer is choice D. ከዚህ ጋር ከተጠቀሱት አማራጮች መካከል የፕሮኪርመንት ፋንክሽን ያልሆነው ወይም ተግባር ያልሆነው የትኛው ነው የሚለን መልሱ ትሬኒንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ነው። በፕሮኪርመንት ውስጥ ልናካታቸው የምንችላቸው ሂውማን ሪሶርስ ትሬኒንግ፣ ሪክሩትመንት፣ ሴሌክሽን ኤንድ ኢንዳክሽን ኦር ኦሪየንቴሽን ነው ማለት ነው። The other question, dash is a process of translating overall organizational objectives, plans, programs to achieve specific performance into workforce need or human resource need. A. Human resource planning, B. Recruitment, C. Selection, D. Induction. The answer is choice A. እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት it's a process of translating or converting overall organizational objective, plan and program to achieve specific performance into
the workforce need እዚህ ጋር ምንድነው ያለን ያለ የጥያቄ አጠቃላይ የተቋሙን ዓላማ እቅድ ፕሮግራም ወደ ሰው ሀብት ፍላጎት የምንቀይርበት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል ለሚለን the answer is human resource planning የሰው ሀብት እቅድ የሰው ሀብት እቅድ ማለት አንድ ተቋም ያወጣውን ዓላማ እቅዱን ወይም ፕሮግራሙን ለማሳካት ምን ያክል የሰው ኃይል ምን ያክል በቁጥር ብቻ ሳይሆን in terms of quality also in terms of kind ምን አይነት ምን ያክል የሰው ኃይል ያስፈልገኛል ብለን ስናቅድ ይሄ የስታፊንግ ፋንክሽን ኤሌመንት human resource planning ይባላል። The other question is suppose that you are human resource manager and then you are searching for prospective employees and then stimulating them to apply for the job in the organization. Which managerial function you are performing? A. Selection, B. Recruitment, C. Human resource planning, D. Orientation and then interaction. The answer is choice B. እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እያላችሁ ያለው assume yourself as a manager, human resource manager ራሳችሁን እንደ human resource manager ውሰዱና you are searching for prospective employees ለተቋማችሁ ሊቀጠሩ የሚችሉ ሰራተኞችን ሰርች ማድረግ መፈለግ and then stimulating or encouraging them to apply for the job ወደ ድርጅታችሁ መጥተው አፕላይ እንዲያደርጉ ወይም እዛ ቫካንሲ ወይም እዛ ማስታወቂያ ላይ አፕላይ እንዲያደርጉ ስቲሙሌት ኢንካሬጅ የምታደርጉ ከሆነ ይሄ ሂደት ወይም ይሄ ተግባር ምንድን ነው ወይም ምን አይነት ተግባር እያከናወናችሁ ነው? There are two things here. The first one is searching for prospective employees. ለዛ ቫካንት ፖዚሽን ወይም ክፍት የስራ መደብ ሊመጥኑ የሚችሉ ሰዎችን መፈለግ ነው። ሌላኛው መፈለግ ብቻ ሳይሆን እዚህ you have to stimulate or encourage to apply ይሄንን ተግባር ስታከናውኑ ምን ተብሎ ይጠራል ወይም የትኛውን ተግባር እያከናወናችሁ ነው የሚለን so the answer is recruitment. Human resource planning ምን እንደሆነ ቀደም ብለን አይተናል። It's converting objective plan program into the workforce need or human resource need. Then ሴሌክሽን ምንድነው? ኦሪየንቴሽን ኦር ኢንዳክሽን ቀጣይ ጥያቄዎች ላይ እናያለን እና እዚህ ጋር መልሱ ሪክሩትመንት ይሆናል። ሰርችንግ ፎር ፕሮስፔክቲቭ ኤምፕሎይስ ኤንድ ስቲሙሌቲንግ ኦር ኢንካሬጂንግ them. The other question, if human resource planning shows a surplus of employees, manager may want to reduce the organization workforce. This process is called if human resource planning shows surplus of employees. The managers may want to reduce this organizational workforce or human resource. This process is called A. Selection, B. Recruitment, C. Recruitment, D. Training and development. The answer is choice B. እዚህ ጋር ምንድነው እያለን ያለው human resource planning ቀደም ብለን አይተናል። የሰው ሀብት እቅዳችን የሚያሳየን surplus of employees or excess employees ትርፍ ሰራተኛ ወይም ከሚፈልገው በላይ የሆነ ሰራተኛ እንዳለ የሚያሳይ ከሆነ እንደ ማናጀር መቀነስ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄንን ትርፍ የሆነ ሰራተኛ የምንቀንስበት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል የሚለን the answer is recruitment. The opposite of this recruitment. The other question, if you want to reach to large number of applicants cheaply and quickly, and then if you want to give immediate feedback, which source of recruitment you are using? If you want to reach to large number of applicants, the first thing is you want to have too many applicants በጣም ብዙ አመልካቾች እንዲኖራችሁ ፈልጋችሁ and then you want to do it in a cheaply way በጣም ቺፕ በሆነ መንገድ and then you want to do it quickly and then you want to announce the result immediately. So which source of recruitment is well explained here? A. Internet, B. Employee referrals, C. College recruiting,
D. Professional recruiting organizations. The answer is choice A. እዚህ ጋር እንደ ሂውማን ሪሶርስ ማናጀር በጣም ብዙ አመልካቾች እንዲያመለክቱ ትፈልጋላችሁ። እነዚህ አመልካቾች ደግሞ ሲያመለክቱ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ በፍጥነት እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ውጤቱን ወዲያው ማሳወቅ ፈልጋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ውጤታማ እንዲሆንላችሁ ከፈልጋችሁ የሪክሩትመንት ስራችሁ ምን አይነት ሶርስ መጠቀም መቻላል? which source of recruitment is well explained ሚስ ያደረጉት ፓርት አለ እዚህ ጋር የትኛው የሪክሩትመንት ወይም የምልመላ ምንጭ ነው የተጠቀማችሁ ነው የሚለን መልሱም ኢንተርኔት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የማስታወቂያ የቫካንሲ ማስታወቂያችን ወይም ክፍት የስራ ማስታወቂያ ካለ ያን ኢንተርኔት ላይ ሪሊዝ ካደረግ ነው ኤኒዋን who is seeing that vacancy they can apply። በጣም ብዙ አፕሊካንቶች በአጭር ጊዜ አፕላይ ሊያደርጉ ይችላሉ። ውጤትን ወደ ሁሉ ልናሳው እንችላለን። ኤምፕሎይ ሪፈራል ካል በጣም ውስን ሰዎች ናቸው ሊሆን የሚችለው። ኮሌጅ ሪክሩቲንግ ብለን ስንል ኮሌጅ ላይ ሄደን ሪክሩት ማድረግ ብንፈልግ እንዲሁ የዛ ኮሌጅ ብቻ ስለሚሆኑ ካን ቢ ሊሚትድ ኢን ነምበር። እንደን ፕሮፌሽናል ሪክሩቲንግ ኦርጋናይዜሽን ቀጣሪ ድርጅቶች አሉ እነሱ ጋር ሊኖሩ የሚችሉ ውስን ናቸው እና ኢንተርኔት በጣም ብዙ የሆኑ በርካሽ እንዲሁም ፈጣንና ኢሚዲየት ፊድባክም ለመስጠት የሚያስችለን ሶርስ ነው ማለት ነው። The other question, from trust perspective, which of recruitment source of recruitment generally produce the best candidates? From trust perspective, which source of recruitment generally produce the best candidates? College recruiting, B. internet, C. employee referral, D. professional recruiting organizations. The answer is choice C. እዚህ ጋር ደግሞ ከትረስት ፐርስፔክቲቭ ነው ወይም ታማኝ የሆነ ሰራተኛ ልንተማመንበት የምንችል ሰራተኛ ኳሊቲ ያለው ሰራተኛ አመልካች ማግኘት ከፈለግን የትኛው ነው ምርጥ ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት ለሚለን መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤምፕሎይ ሪፈራል ነው። ኤምፕሎይ ሪፈራል ማለት እዛ ተቋም ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ሪከመንድ ሲያደርጉ ነው። እገሌ ቢቀጠር እገሌ ብትቀጠር ብሎ ሪከመንድ ሲያደርጉ ነው። ኢንፋክት በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ሰው የገንዛ ዘመዱን አቅም የሌለው ችሎታ የሌለውን ብቻ ዘመዱ እስከተቀጠረ ድረስ ሪፈር ሊያደርግ ይችላል። but if we see it in a logical or irrational manner, employee referral will help us you to get trusted prospective candidates. አመኔታ የሚጣልበት ትክክለኛ ብቁ የሆነን ሰው እንድናገኝ የሚያግዘን ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት ኤምፕሎይ ሪፈራል ይሆናል ማለት ነው። The other question, screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. This process refers to A. human resource planning, B. selection, C. recruitment, and then D. performance appraisal. The answer is choice B. እዚህ ጋር ደግሞ የተጠየቃችሁት ስክሪኒንግ ጆብ አፕሊካንት ልክ ቀደም ብለን ሪክሩትመንት ላይ ያየነው ምንድን ነው? ሰርችንግ ፎር ፕሮስፔክቲቭ አፕሊካንት and then stimulating them ነው የሚለው። ስለዚህ ሪክሩትመንት ላይ ኢትስ ነው ፖዚቲቭ ቲንግ ሰዎች አፕላይ እንዲያደርጉ እየነገራቸዋቸው ነው፣ ኢንካሬጅ እያደረጋቸዋቸው ነው። እዚህ ላይ ግን ሴሌክሽን ላይ ግን ነው you are screening down the applicant እያጣራችሁ ስሉ ነው screening the job applicant to ensure that most appropriate candidates are hired። ለምሳሌ 1000 አፕሊካንትስ አፕላይ አድርገው ከሆነ ዛት ሪክሩትመንት ከ1000 ውስጥ 10 ሰው የሚፈልግ ከሆነ 990ውን ስንጥል ስክሪን አድርገን ስንጥል that selection so screen job applicant አመልካቾችን ማጣራት መገምገምና ትክክለኛ የሚባለው አፕሮፕሪየት ለዛ ስራ አፕሮፕሪየት የሚባለው እንዲቀጠር ስናደርግ ይሄን ሂደት ሴሌክሽን እንለዋለን። The other question, introducing the employee about the company's goal, history, philosophy, procedure, product, rules, and the like refers to A. induction, B. selection, C. recruitment, D. recruitment.
The answer is choice A. Introducing or informing new employee about the company's goals, history, philosophy, procedures, rules refers to induction or orientation እንለዋለን። አንድን ሰራተኛ ስለ ተቋሙ ግብ፣ ስለ ተቋሙ ሂስትሪ፣ ስለ ተቋሙ ፍልስፍና፣ የአሰራር ሂደት፣ ህግና ደንብ ስናሳውቀው ወይም ስንነግረው ይሄም ይባላል ኢንዳክሽን ኦር ኦሪየንቴሽን ይባላል። ምናልባት እናንተ ፍሬሽማን ሆናችሁ ወደ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ጆይን ስታደርጉ የኮሌጅ ወይም የዩኒቨርሲቲ ህግ ደንብ፣ አሰራሩ፣ ሁሉ ነገር ምን እንደሚመስል ኦሪየንቴሽን ኢንፎርም ተደርጋችሁ ከሆነ ኢንዳክት ተደርጋችሁ ከሆነ ያ በሂውማን ሪሶርስ ላንጉጅ ወይም በስታፊንግ ላንጉጅ ኢንዳክሽን ኦር ኦሪየንቴሽን እንለዋለን። The other question, employees work with an experienced worker who provides information, support and encouragement. This method of training refers to A. Job rotation, B. Mentoring and coaching, C. Role planning, D. Workbooks or manuals. The answer is choice B. እዚህ ጋር ደግሞ የተጠየቃችሁት about training methods ሰራተኞችን የምናሰለጥንበት ዘዴዎችን በተመለከተ ነው። Employees work with experienced worker who provide information, support and encouragement. ሰራተኞች ብዙ ልምድ ያለው ስር ሆነው እንዲሰለጥኑ ስናደርግ ይሄ የትሬኒንግ ዘዴ ወይም ስልት ምን ይባላል ነው። መልሱም ሜንቶሪንግ and then coaching ወይም ደግሞ sometimes apprenticeship ይባላል። apprenticeship እዚህ ጋር በጣም ሲኒየር የሆነ ሰው ይኖራል። በዛ ሲኒየር በሆነ ሰው ውስጥ ሆነን ስንሰለጥን መረጃ ይሰጠናል፣ ድጋፍ ይደረግልናል እና ብዙ ማበረታች ተደርጎ እንድንሰለጥን ሲደረግ ይህን ሜንቶሪንግ፣ ኮችንግ ወይም ደግሞ apprenticeship እንላቸዋለን። ጆብ ሮቴሽን የምንለው ያው አንድ ሰራተኛ ቫራይቲ ኦፍ ታስክን ፐርፎርም እያደረገ እንዲማር ካረግን ጀስት ሮቴት እንዲያደርግ ወይም if he is supposed to perform variety of tasks that's job rotation. ሮል ፕላኒንግ ወይም ደግሞ ሲሙሌሽን የምንለው የሆነ ዲቫይስ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል የሆነ ነገር ተሰጥቶ በዛ እንዲሰልጥን እናደርግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ወርክ ቡክ ወይም ማኑዋል ተሰጥቷቸው ያንን አንብበው እንዲያውቁ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቾይስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። The other question, might need to know whether their employees are performing their jobs efficiently and effectively. This function is called A. Performance appraisal, B. Training and development, C. Compensation, D. Recruitment. The answer is choice A. እዚህ ጋር ደግሞ የተጠየቃቸው ጥያቄ ማናጀሮች ሰራተኞቻቸው ስራቸውን ኤፊሽንትሊ ኤንድ ኢፌክቲቭሊ ፐርፎርም እያደረጉ እያከናወኑ እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ወይም ይሄ ተግባር ምን ተብሎ ይጠራል? ወይም እናንተ መምህራኖቻችሁ ካስተማሯችሁ በኋላ ምን ያክል ያን ኮርስ እንዳወቃችሁ ፈተና ይፈትኗችኋል። ይሄ ምን ይባላል ነው? መልስ ምን ይባላል? ፐርፎርማንስ አፕራይዛል፣ የአፈጻጸም ግምገማ እንለዋለን ማለት ነው። The other question, if a manager utilizes feedback from supervisors, employees, co-workers, this kind of performance appraisal method is A. MBO or management by objective, B. 360-degree appraisal, C. written essay, the other one is critical incident. The answer is choice B. እንግዲህ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል አንድ ሰራተኛ ወይም ሰራተኞቻችን ኤፊሽንትሊ ኤንድ ኤፌክቲቭሊ ስራቸውን እያከናወኑ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ማወቅ የሚያስችለን ሂደት ነው ብለናል። ስለዚህ ምን አይነት ዘዴዎች አሉ ብለን ካል ብዙ ዘዴዎች አሉ። ከነዛ መካከል አንድ ማናጀር ፊድባክ ከሱፐርቫይዘርስ፣ ከኤምፕሎይስ፣ ከኮወርከርስ ኦር ኤኒ ከንሰርንድ ቦዲ
የሚወስድ ከሆነ ይሄ የአፈጻጸም መገምገሚያ ዘዴ ምን ተብሎ ይጠራል ነው? 360 ዲግሪ አፕራይዛል ተብሎ ይጠራል ነው። የመጀመሪያው ማንም ባይ ኦብጀክቲቭ የምንለው ማናጀሩና ሰራተኞች በአንድ ላይ እቅድ አቅደው በእቅዱ መሰረት ያ ሰራተኛ እዚህ እንደ ዘዴ የሚገመገም ከሆነ ማንም ባይ ኦብጀክቲቭ እንለዋለን። ይህ 360 ዲግሪ አፕራይዛል ሲባል ከስሙ እንደምትረዱት በሁሉም አቅጣጫ ወይም በተለያየ ዳይሬክሽን ኢነሰንስ ከሱፐርቫይዘርስ ከኃላፊዎች ይችላል፣ ከሰራተኞች ይችላል፣ ከስራ ባልደረቦች ይችላል፣ ከከስተመሮች ከተለያየ አቅጣጫ ግብአት በመውሰድ ሰራተኞቻችን የምንገመግም ከሆነ 360 ዲግሪ አፕራይዛል ይባላል። ሶስተኛው ሪትን ኢሴ የምንለው ማናጀሩ ስለ ሰራተኛው ጠንካራና ደካማ ጎን በኢሴ መልክ እየጻፈ ከዛ አግባብ ሲገመግም ይሄ ሪትን ኢሴ ወይም ደግሞ ኢሴ ሜትድ ይባላል። ላስትሊ ክሪቲካል ኢንሲደንት የምንላቸው ክሪቲካል ነው ብለን የምንለያቸው ቢሄቪየሮች ይኖራሉ። እነዛን ሊስት አድርገን ከዛ አግባብ ልንገመግም እንችላለን። So the answer is choice B. The other question, what is different from other concerning with determine compensation? አንዱ የስታፊንግ ፋንክሽን ነው ሜንቴናንስ ኤንድ ዩቲላይዜሽን ብያቸዋለሁ። compensation. So one is different from other. አንዱ ከሌሎች ይለያል። A company profitability, B management philosophy, C the size and age of organization, D the labor market, and then the last one is the answer. The answer is choice D. ከተጠቀሱት አማራጮች መካከል ኮምፐንሴሽንን በተመለከተ ልዩ ነው የትኛው ነው የሚለን the labor market። ለምን ነው ልዩ የሚሆነው ወይም ደግሞ ልዩ ነው ብለን የምንለው ከምን አንጻር ነው? factors influencing compensation decision. compensation means reward. Yes, it's a reward. አንድ ሰራተኛ ላደረገው አስተዋጽኦ ሪተርን ሊያገኝ ይገባል ወይም ደግሞ ሪዋርድ ሊያገኝ ይገባል ወይም ኢንጀነራል ካሳ የምንለው ነው። ስለዚህ ሰራተኞች ኮምፐንሴሽን ሲያገኙ የሚያገኝ ኮምፐንሴሽን ጥሩ እንዲሆን እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ሊወስኑ የሚችሉ ፋክተሮች ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ብለን ከፍላቸዋለን። ስለዚህ የትኛው ነው የተለየው ነው የሚለን አራተኛው ነው። company profitability, management philosophy, the size and age of organization, they are internal factors that determine compensation. The labor market, this is the external factor that determine compensation. company profitability profitable በሆነ ቁጥር compensation የተሻለ መሆን እድል አለው። that's internal. the management philosophy የማኔጅመንቱ ወይም የማኔጀሩ ፊሎሶፊ ይሆናል። ሌላኛው size and age of organization የተቋሙ መጠንና እድሜ ብዙ ጊዜ አዲስና ትላልቅ ተቋማት የተሻለ ይከፍላሉ ተብሎ ይታሰባል። ሌላኛው ሌበር ማርኬት ነው። እንግዲህ ገበያ ያለው የሰው ሀብት ወይም የሰው ኃይል ነው ማተር የሚያደርገው ውጫዊ ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ፋክተር በሚል እንወስዳለን። The other question, which one of the following is correct about the difference between training and development? እዚህ ጋር ደግሞ ትሬኒንግ and development በተመለከተ ልዩነታቸውን በትክክል ያስቀመጠልን አማራጭ የቱ ነው የሚለን? A training focus on specific jobs, B training usually given to high level managers, C development focus on, sorry I have omitted focus የምትል ቃል ረስቻለሁ። development focus on operating level managers, lastly development focus on improving career performance. The answer is choice A. ትሬኒንግ and development ስልጠና ልማት ምንድን ነው ልዩነታቸው ብለን ካልን ስለ ልዩነታቸው በትክክል የሚገልጽና አማራጭ ኤ ነው። ትሬኒንግ ፎከስ ኦን ስፔሲፊክ ጆብ። ትሬኒንግ ሰው ስልጠና የሚወስዱት የሆነ ፓርቲኩላር ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ጆብን በተመለከተ ነው። ስለሆነ ስለምንሰራው ስራ አሁን ላይ ስለምንሰራው ስራ የእውቀት የአመለካከት የአቲቲዩድ ለውጥ እንድናመጣ የሚሰጠውና ኢትስ ፎከስ ኦን ስፔሲፊክ ኢትስ ኖት ጀነራል። ሁለተኛው አማራጭ ትሬኒንግ ዩዥሊ ጊቨን ቱ ሃይ ሌቭል ማናጀር ሪቨርስ ነው። ትሬኒንግ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጠው ለኦፕሬቲንግ ሌቭል ማናጀር እና ታች ላይ ላሉ ሰራተኞች ነው። ለሃይ ሌቭል ማናጀርስ ኤክስኪዩቲቭ ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ዴቨሎፕመንት ነው። ግን እዚህ ጋር ዩዥሊ ነው አብዛኛውን ጊዜ ለሃይ ሌቭል ማናጀር የሚለን በተቃራኒው ነው።
ዴቨሎፕመንት ፎከስ ኦን ኦፕሬቲንግ ሌቭል ማኔጀርስ አሁንም ይሄም ዴቨሎፕመንት ቢሆን ትክክል ይሆናል። ዴቨሎፕመንት ፎከስ ኦን ኦፕሬቲንግ ሌቭል ማኔጀር አብዛኛውን ጊዜ ነው በእርግጥ and then the other one is development focus on improving current job performance current ሳይሆን future job performance ዴቨሎፕመንት የሚሰጠን ወደፊትን አስበን ነው። ያ ሰራተኛ ወደፊት የተሻለ እንዲሆን የተሻለ ፐርፎርም እንዲያደርግ ታስቦ ነው። ትሬኒንግ የምንሰጠው ግን ከረንትሊ የሚሰራውን ስራ ወይም ስፔሲፊካሊ አሁን እየሰራ ያለውን ስራ እንዲያሻሽል የምንሰጠው ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልሱ ኤ ይሆናል። ቢ ለምን አይሆንም? አብዛኛውን ጊዜ ለሃይ ሌቭል ማኔጀር ሳይሆን ለሎወር ሌቭል ማኔጀርስ ወይም ወደ ታች ወዳሉት የሚሰጥ ስለሆነ። ሲ ደግሞ መልስ የማይሆንበት ዴቨሎፕመንት አሁንም ለነዚህ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የምትልን ቃል በደንብ ሰሉልኝ። ሌላኛው ዲ ላይ ደግሞ ከረንት ጆብ ሳይሆን ፊቸር ጆብ ላይ ያተኮረ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ጥያቄ ዳሽ ኢዝ a two-way negotiation process between employees and employees to reach at an agreement. A. Employee relations. B. Collective bargaining. C. Grievance handling. D. Disciplinary action. The answer is choice B. እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ምንድነው? በአሰሪና ሰራተኛ ኢምፕሎየር ኤንድ ኢምፕሎይስ ሰራተኛና አሰሪ ወይም ተቀጣሪና ቀጣሪ መካከል ያለ ቱ ዌይ ኔጎሽዬሽን ወይም ደግሞ የሁለትዮሽ ድርድር ሂደት ምን ይባላል ተብላችሁ ለጠይቃችሁ። ስለዚህ መልሱ ምን ይባላል? ኮሌክቲቭ ባርጌኒንግ ኢስ ኤ ቱ ዌይ ኔጎሽዬሽን ፕሮሰስ። ሂደቱን ነው ጋይስ። ኢትስ ኤ ቱ ዌይ ኔጎሽዬሽን ፕሮሰስ ቢትዊን ኢምፕሎይስ ኤንድ ኢምፕሎየር ቱ ሪች አን አግሪመንት። ቀጣሪና ተቀጣሪ አሰሪና ሰራተኛ ስለተለያዩ ጉዳዮች ለምሳሌ ስለ ክፍያ ሁኔታ፣ ስለ ሰዓት ርዝማኔ ዋቴቨር ሊሆን ይችላል ሊደራደሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ የድርድር ሂደት ምን ይባላል? ኮሌክቲቭ ባርጌኒንግ ይባላል። የመጀመሪያው ኢምፕሎየር ሪሌሽን የምንለው በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ያለን ግንኙነት ኢምፕሎየር ሪሌሽን እንለዋለን። ሶስተኛው ግሪቫንስ ሃንድሊንግ ኦር ኮምፕሌን ሃንድሊንግ ነው። እንግዲህ አሰሪና ሰራተኛ በስራ ሂደት አለመግባባት፣ ግጭቶች፣ ቅሬታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቅሬታን የምንፈታበት ሂደት ግሪቫንስ ሃንድሊንግ እንለዋለን። አራተኛው ዲስፕሊናሪ አክሽን የምንለው እንግዲህ በዚህ ግሪቫንስ ሃንድሊንግ ቅሬታ አፈታት ሂደት ውስጥ ጥፋተኛ የሆነ አካል ሲኖር ያ ጥፋተኛ አካል እንዲያስተካክል እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል። that's disciplinary action. The last question, the final human resource management function is A. Induction, B. Selection, C. Separation, and then the last one is a recruitment. The answer is choice C. Separation. By the way, እዚህ ቪዲዮ ላይ እያየን የቆየ ነው ስለ ስታፊንግ ፋንክሽን ነው። ስታፊንግ is all about human resource management of an organization. ስታፊንግ የምንለው ማኔጅመንት ፋንክሽን በዋናነት የሚያተኩረው ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንትን በተመለከተ ነው። ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ብዙ ስቴፖች አሉት፣ ሂደቶች አሉት። ከምን ይጀምራል? ከማን ፓወር ፕላኒንግ ይጀምራል። የሰው ሀብት እቅድ። በእርግጥ ወደ ሰው ሀብት እቅድ ከመሄዳችን በፊት ጆብ አናሊሲስ ያስፈልጋል። ከዛ በዛ መሰረት እቅድ እናቅዳለን። እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ግን the final or the last human resource management function የመጨረሻው የሰው ሀብት አስተዳደር ተግባር ምንድን ነው የሚባለው ነው የሚለን separation። ሰራተኞች ወደውም ሊሆን ይችላል ተገደው ከተቋማቸው ጋር ይለያያሉ። ይሄን ሂደት ምን እንለዋለን? separation እንለዋለን። ላይክ ነው ቮለንተር ኦር ኢንቮለንተርሊ ሪዛይን ልናደርግ እንችላለን። ወደንም ወይም ተገደን በጡረታ ልንወጣ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሪታይርመንት ይኖራል። ወይም ደግሞ ወደንም ሆነ ወደን ሪዛይን ልናደርግ እንችላለን። ስራ ልንለቅ ይችላል በፈቃዳችን። ወይም ደግሞ ሳንወድ
ከተቋማችን ሊለቅ ይችላል። ያም በምን ሊሆን ይችላል? በጡረታ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ሌይ ኦፍ ወይም ደግሞ ዳውን ሳይዚንግ ይኖራል። ሌይ ኦፍ ኦር ዳውን ሳይዚንግ እነዚህ ተቋማት ውጤታማ ነው ሲሉ ሲከስሩ የሰራተኛ ቅነሳ ሊያደርጉ ይችላሉ። በእነዚህና በተለያዩ መንገዶች ተቋማችን ጋር ያለንን ግንኙነት ስናቋርጥ that is separation. So it's all about today's video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Guys, ቀጣይ ቪዲዮችን ይዤ እንድመጣ ከፈለጋችሁ ላይክ ማድረግን አትርሱ፣ ላለው ኮሜንት ማድረግን አትርሱ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ። በየቀኑ ብዙ ቪው አለ ያለሁኝ፣ ነገር ግን እንዲሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ ነው ቪው እያደረጋችሁ ያላችሁት እና ምናልባትም እኔ ሌሎች ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እንድመጣ ሌሎች ኮርሶች እንድሰራ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጓቸው እላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። see you next